Okay dears, in the last classes we discussed about the chemical reactions of carboxylic acid, that is reaction due to acidity. Okay, acidity കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പല റിയാക്ഷൻസ് ആണ്, അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റർമിനിങ് acidity ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് അല്ലേ. So first that is acidity. Second we want to deal with the formation of acid chlorides. This carboxylic leads to the formation of acid chlorides. അപ്പോൾ അസിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം COOH, ഈ എച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അല്ലേ. ഇനി ഡീൽ ചെയ്യാവുന്നത് COOH, ഈ OH റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അസിഡിറ്റി. നൗ വി വാണ്ട് ടു ഡീൽ വിത്ത് റിയാക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു COOH, ആ ക്ലീവേജ് വരുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ formation of acid chlorides, and these carboxylic acids react with PCl5, PCl3 and SOCl2, thionyl chloride, to form acid chlorides. Have general formula RCOCl. acid chlorides general formula COCl ആണ്. They are also termed as acyl chlorides എന്നും പറയാറുണ്ട്. For example, RCOOH, an acid, react with the PCl, phosphorus pentachloride, to form corresponding acid chloride plus the side products are POCl3 and HCl. COH plus PCl5 gives COCl plus POCl3 plus HCl. Okay, so for an example, acetic acid CH3COOH react with the PCl5 form acetyl chloride and CH3COCl plus subproducts കിട്ടും നമുക്ക്. So these are acetyl chloride എന്ന് പറയും. Acid chlorides, acetyl chloride. Now we can write the reaction with the PCl3 as 3RCOOH plus PCl3 gives 3RCOCl plus H3PO3 ആണ് അവിടെ സൈഡ് പ്രോഡക്റ്റ്. സോ ദിസ് ആസിഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് PCl3 to form acid chloride. And also the reaction with the SOCl2, the thionyl chloride, can be represented as with RCOH SOCl2 we will get RCOCl plus SO2 വരുന്നുണ്ട് plus HCl ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, so that is the reaction with the PCl5, PCl3 and SOCl2. Acid chloride ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, and next we want to study the third reactions, formation of amides. Formation of amides. Amides ആണെങ്കിൽ what will be the reagent? That is reaction with the ammonia. So acids react with the amides to form ammonia to form amides. Amides form ചെയ്യും അല്ലേ. So we can write the equation as RCOOH plus ammonia. ഇതൊരു ആസിഡ് ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ബേസ്. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ സോൾട്ട്. ഒരു സോൾട്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുക അല്ലേ. COO, ഇത് ആസിഡാണ്, ഇത് ബേസ്. അമോണിയ H+നെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. സോ വാട്ട് വിൽ COO മൈനസ് NH4, ആസിഡ് കൊടുത്തിട്ട് O മൈനസ് ആവും, ഇത് NH4 H+നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സോ ദിസ് ഈസ് അമോണിയം സോൾട്ട് ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു വെച്ചാൽ ദാറ്റ് വിൽ റിലീസ് വാട്ടർ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ നടന്നിട്ട് you will get amide RCONH2. So acids react with ammonia, first form salts then to amides. നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം. അസറ്റിക് ആസിഡ് ആവുമ്പോൾ you will get acetamide ആണ് കിട്ടുക. ഫസ്റ്റ് സോൾട്ട് കിട്ടും, ദാറ്റ് ഈസ് CH3COONH4 കിട്ടും. ദെൻ ദാറ്റ് ഓൺ dehydration to form CH3CONH2, that is acetamide. So that is the formation of amides, reaction with the ammonia.
Next we want to study the formation of esters reaction with alcohols and phenol, that is esterification reactions. Esterification reactions നമുക്കറിയാം, acid and alcohol react to form esters, and we need a dehydrating agent in this reaction, that is ഈ റിയാക്ഷനിൽ വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. So we need a dehydrating agent, and that may be anhydrous zinc chloride concentrated H2SO4 or HCl ആയിരിക്കണം, and the reaction is reversible and is termed as esterification. So we can write the equation as RCOOH acid react with an alcohol R-OH, and it's an reversible reaction. Here usually occurs elimination of water. ആസിഡിലുള്ള OHും ആൽക്കഹോളിലുള്ള Hഉം ആണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് RCOOR dash, that is an ester plus H2O, വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ. സോ ഈ വാട്ടറിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി നീഡ് അൻഹൈഡ്രസ് സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ്. നമ്മൾ ഫ്രീഡൽ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു അൻഹൈഡ്രസ് AlCl3 എന്ന് തന്നെ എഴുതണം എന്നല്ലേ, കാരണം അവിടെ അൻഹൈഡ്രസ് വരുമ്പോഴാണ് അതിന് വാട്ടറിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എഫിഷ്യൻസി വരുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെയും അൻഹൈഡ്രസ് സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് യൂസിനും, ഓർ വി ക്യാൻ യൂസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് H2SO4 or HCl. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് വൺ എക്സാമ്പിൾ, അസിറ്റിക് ആസിഡ് പ്ലസ് അൻ ആൽക്കഹോൾ എത്തനോൾ. ഇത് നമ്മൾ ലാബിൽ ചെയ്യുന്നത് എസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ ലാബിൽ ചെയ്യാറുള്ള റിയാക്ഷൻസാണ്. ആസിഡും ആൽക്കഹോളും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് CH3COO C2H5 പ്ലസ് H2O കിട്ടും. ഓക്കെ, ദെൻ എസ്റ്ററിൻ്റെ നെയിമിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ നെയിമിങ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൽക്കഹോൾ പാർട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് നെയിമിങ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇത് എത്തനോളാണ്, അസറ്റിക് ആസിഡുമാണ്. സോ ദ നെയിം ഈത്തൈൽ അസറ്റേറ്റ്. ആദ്യം ആൽക്കഹോൾ പാർട്ട്, ഇതിൽ ആൽക്കഹോൾ എത്തനോൾ അല്ല, അപ്പോൾ ഈത്തൈൽ, ദെൻ അസറ്റിക് ആസിഡാണ് അസറ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. വെൽ നെയിമിങ് ആൻഡ് എസ്റ്റർ യു വാണ്ട് ടു നെയിം ദ ആസിഡ് പാർട്ട്, alcohol part first, then the acid part. So we are dealing with esterification. So ഇതിന് H+ ആസിഡോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസോ നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ. ആസിഡ് കാറ്റലൈസറും ബേസ് കാറ്റലൈസ്ഡ് എസ്റ്ററിഫിക്കേഷനും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആസിഡ് കാറ്റലൈസ്, അപ്പോൾ H+ എന്ന് എഴുതണം. സോ ഇത് റിവേഴ്സിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ക്യാൻ റിമൂവ് വാട്ടർ. ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വാട്ടറിനെ റിമൂവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ yield ഓഫ് ദി എസ്റ്റർ, ഓർ വി ക്യാൻ, ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് എക്സസ് റിയാക്റ്റൻ്റ് യൂസ് ചെയ്താലും വി ക്യാൻ ഷിഫ്റ്റ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ്. ഓക്കെ, so that is esterification. Acid react with alcohol in the presence of dehydrating agents to form corresponding esters. And next we want to study the Fischer esterification or Fischer-Spear esterification. In this reaction, a 1:1 mixture of carboxylic acid and alcohol is reacted by passing HCl gas. Dry HCl ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ ഈ 1:1 മിക്സ്ചറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്, and you will get an ester, and that type of esterification is termed as Fischer esterification, and it is a very good method when comparing the other two. Okay, so it is the preparation of esters by passing dry HCl over 1:1 mixture of carboxylic acid and alcohol. So the equation can be represented as we have an acid like CH3 CH2 COOH. What is this? 1 2 3 propionic acid. Okay, and propanoic or propionic acid, and we have an alcohol CH3 CH2 CH2OH, that is propanol, and here the reaction is removal of water, and it's also it's not a reversible reaction. You will get a good yield of product. With the dry HCl you will get good yield of ester, and the ester is found to be CH3 CH2 COO CH2 CH2 CH3. Okay, so that is normal propyl propionate. So that is Fischer esterification, that is dry HCl is passed over 1:1 molar concentration of acid and alcohol. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു yield കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ yield വളരെ കുറവായിരിക്കും, കാരണം ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ so this is the best method for the preparation of esterification, that is Fischer esterification.
Now we can check the mechanism എന്താണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ റിയാക്റ്റൻസ് ആർ RCOOH, നമ്മളുടെ ആസിഡ് അല്ലേ. ആൻഡ് വി ഹാവ് H+, ഒരു ആസിഡ് ആവശ്യമുണ്ട് എസ്ട്രിഫിക്കേഷൻ നടത്തുക, അതാണ് ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു നോ ദിസ് ഓക്സിജൻ ഹാവിങ് ലോൺ പെയേഴ്സ് ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഓൾസോ ഹാവിങ് ലോൺ പെയേഴ്സ്, ആൻഡ് ദിസ് ലോൺ പെയർ വിൽ അറ്റാക്ക് ദി H+. ഓക്സിജൻ H+നെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും, കാരണം ഈ ലോൺ പെയേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഈ ബോണ്ട് ഓക്സിജനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഹൗ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് RC, ഇത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആവും. O, ഈ ലോൺ പെയർ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. ഇതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി, ഇവിടെ ഒരു H ഫോം ചെയ്തു. ദെൻ ഇതിങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു ലോൺ പെയർ ഇവിടെ നിൽക്കും. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ 2 ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ വരും. ഈ 2 ഇലക്ട്രോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ H ഇതാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് മറ്റേത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും. പക്ഷേ ഒരാൾക്ക് ചാർജ് കിട്ടി. ആർക്കാ കിട്ടിയേ? ഈ കാർബൺ എന്നുള്ള ഇലക്ട്രോണിയും കൊണ്ടാണ് പോയത് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് കാർബൺ ഹാവിങ് carbon having positive charge. ഓക്കെ, സോ ഇത് എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. H+ ആസിഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാർബോകാറ്റോൺ ഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ടാവുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു C+ ഫോം ചെയ്തു. ഇനി ഞാൻ അതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാണ്. ദാറ്റ് RCOH ഇവിടെയുണ്ട്. ഈ OHനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എഴുതി കേട്ടോ, OH. ആൻഡ് ദാറ്റ് കാർബൺ ഹാവിങ് positive charge, carbocation ആണ്. ആൻഡ് യു വാണ്ട് ടു റൈറ്റ് ദ അതർ റിയാക്റ്റൻറ്റ്, ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? R- ആൽക്കഹോൾ ആണല്ലോ, OH. അതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി. ആൻഡ് യു നോ ദിസ് ഓക്സിജൻ ഹാവിങ് ലോൺ പെയേഴ്സ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഓക്സിജൻ്റെ ലോൺ പെയേഴ്സ് ആണ് ഈ കാർബോകാറ്റോണിൽ പോയിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക. അതായത് ദർ ഇസ് എ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ C and O. ആൻഡ് ഹൗ വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ദാറ്റ്? RCOH. ദെൻ ഇവിടെ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തു. ഈ ബോണ്ട്, ഈ 2 ഇലക്ട്രോൺ, ഓക്സിജൻ്റെ 2 ഇലക്ട്രോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ബോണ്ട് ചെയ്തത്. സോ ഇവൻച്വലി ദാറ്റ് ഓക്സിജൻ വിൽ ഗെറ്റ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ഓക്കെ, ഓക്സിജന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടി. ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ. ആദ്യം കാർബോകാറ്റോൺ ഉണ്ടായി. ദെൻ ആ കാർബോകാറ്റോണിനാണ് ആൽക്കഹോൾ മോളിക്യൂൾ വന്നിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്തത്. ദെൻ ദ ഓക്സിജൻ ഹാവിങ് ദി പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഓക്സിജനിൽ ലോൺ പെയർ ഉണ്ട് അല്ലേ. ഈ ഓക്സിജൻ ഒരൊറ്റ ലോൺ പെയറേ ഉള്ളൂ, കാരണം ബാക്കിയുള്ളതായിട്ടാണ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്. ദെൻ നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആയതാണ്. സോ പുള്ളിക്കാരനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ചാർജിനെ ഇതാക്കാനാണ് നോക്കുക. അപ്പോൾ എന്താ ഏറ്റവും ബെറ്റർ വഴി? ആറിനോട് പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല, H+ ആയി പോകില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ ഇതിന് കിട്ടുമല്ലോ. സോ Hനോട് പൊയ്ക്കോളാൻ പറയും, H പൊയ്ക്കോളൂ. സോറി, ഇങ്ങനെയല്ല വരിക അല്ലേ. ഈ H ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ലോൺ പെയർ വെച്ചിട്ട് ഹൈഡ്രജനെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ബോണ്ട് അങ്ങോട്ട് വേണ്ട കേട്ടോ, ബോണ്ട് ഈ ലൈനിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഈ ഓക്സിജനിലുള്ള ലോൺ പെയർ, അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന OHലുള്ള ഓക്സിജൻ ഈ ഹൈഡ്രജനെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ബോണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ 2 ലോൺ പെയർ. അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ആ 2 ലോൺ പെയറായി. ഈ പ്ലസ് ചാർജ് പോയി. പകരം ആർക്കാണ് കിട്ടുക? ഈ ഓക്സിജന് ലോൺ പെയർ കിട്ടും അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? RCOH2 എഴുതാം അല്ലേ. കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഈ ഹൈഡ്രജനെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു. ഒരു ലോൺ പെയർ ഓൾറെഡി അതിനുണ്ട്, മറ്റേ ലോൺ പെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്തത്. സോ ദാറ്റ് ഓക്സിജൻ ഗോട്ട് 1 പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടി, OH2+ ആയി മാറി. ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മളുടെ OH ഉണ്ട്. ദെൻ ഇവിടെ OR- അല്ലേ, അത്രയല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി സോ ഇതും അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അല്ലേ. OH2+ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഈ 2 ലോൺ പെയേഴ്സിനോട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കാർബൺ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോന്നിട്ട് ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ you will get finally RC. ഇത് വാട്ടറായിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. ഇത് ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് ആയി മാറും, കാരണം H+നോട് പൊയ്ക്കോളാൻ പറയുന്നുണ്ട്. സോ +H+, നമ്മുടെ സൈഡ് പ്രോഡക്റ്റ് H+ ആണ്. RCOOR- കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ എസ്റ്റർ. അപ്പോൾ H+ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ അത് റീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കാർബോകാറ്റയോൺ, ദെൻ ദ അറ്റാക്ക് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ഓൺ ദി കാർബോകാറ്റയോൺ, ദെൻ ഒരു ഓക്സോണിയം അയോൺ ഫോം ചെയ്യും. അത് വീണ്ടും
വീണ്ടും OH അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഓക്സോണിയം അയോൺ ഫോം ചെയ്യും. അതിൽ നിന്ന് വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് എസ്റ്റർ വിത്ത് H+. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെക്കാനിസം. ആൻഡ് ഓൾ ദ എല്ലാ ഇതും റിവേഴ്സിബിൾ ആണ്. ടീച്ചർ എപ്പോഴും ഇത് മറക്കും. You want to represent as a reversible reaction. Okay, so this is the usual mechanism in Fisher-Spear alla parnirikkunna the usual esterification reaction. Okay, so we are discussing about the action of carboxylic acids with alcohols to form esters. And you know, these carboxylic acids can also react with phenol. Phenol category item react cheyam, but the reaction is very slow aayitana reaction nadakka. Okay, for example, acetic acid CH3COOH. acetic acid can react with the phenol endana C6H5OH. Okay, so ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ വാട്ടർ എലിമിനേഷൻ ആണ്. OHും Hഉം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് യു ഹാവ് CH3COO C6H5 and this is phenyl acetate. So but the റിവേഴ്സിബിൾ ആണ്, ബട്ട് ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് വെരി സ്ലോ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായി കിട്ടും നമുക്ക് ആൽക്കഹോളുമായിട്ടാണ്. ഫിനോൾ ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് വെരി സ്ലോ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ നോക്കി? ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ്സ്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, OH അല്ലേ ഇവിടെ ക്ലീവ് ചെയ്യുന്നത്. OH ക്ലീവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ Cl വന്നു. ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അമൈഡ്സ്, OH ക്ലീവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ NH2 വന്നു. ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എസ്റ്റേഴ്സ്, OH ക്ലീവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ OR എന്നുള്ള ഫോണ്ട് വന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ദ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ നാലാമത്തെ കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ദ ഫിഫ്ത്ത് റിയാക്ഷൻ, ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അൻഹൈഡ്രൈഡ്സ്. Carboxylic acids undergo dehydration reaction. രണ്ട് carboxylic acids കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വഴി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് that will results in the formation of anhydrides. COOCOR എന്നുള്ള അൺഹൈഡ്രൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ക്യാൻ ബി പെർഫോംഡ് ബൈ 2 way. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വേ, dehydration by action of heat. Just ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ആൻഡ് വി നീഡ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ലൈക്ക് P2O5. അതാണ് അത് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുക. P2 phosphorus pentoxide. So we are discussing about the formation of anhydrides. That anhydride formation can be done by 2 way. First one, by dehydration by action of heat. ആ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ നടത്തിയിട്ട് അൺഹൈഡ്രൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ജസ്റ്റ് ഹീറ്റിംഗ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഫോസ്ഫറസ് പെൻറ്റോക്സൈഡ് P2O5. So we can represent the equation as RCOOH plus another molecule, the same molecule RCOOH, and we need phosphorus pentoxide and we want to just heat it, and the occurs elimination of water, that is dehydration. Water avudna eliminate ചെയ്തിട്ട് you will get anhydride RCOOCOR. ഇത് സിമെട്രിക് അൺഹൈഡ്രൈഡ് ആണ്. ആറും സെയിം ആണ്. ആറും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് സിമെട്രിക് അൺഹൈഡ്രൈഡ് ആണ് കിട്ടുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിചാരിച്ചോളൂ. 2 molecules of acetic acid on dehydration with the P2O5 you will get CH3COOCOCH3. അസറ്റിക് അൺഹൈഡ്രൈഡ് ആണ് കിട്ടുക. സോ ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് എ 1:1 മിക്സ്ചർ, ഒരു 1:1 മിക്സ്ചർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഡിഫറെൻറ്റ് ആസിഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ മിക്സഡ് അൺഹൈഡ്രൈഡ്. ഇതൊരു സിമെട്രിക് അൺഹൈഡ്രൈഡ് ആണ്. യു വിൽ ഗെറ്റ് എ മിക്സഡ് അൺഹൈഡ്രൈഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ അസറ്റിക് ആസിഡും CH3COOH അസറ്റിക് ആസിഡും ദെൻ പ്രൊപ്പിയോണിക് ആസിഡും ഉപയോഗിക്കുക വിചാരിക്കും. CH3CH2COOH. സോ വാട്ടർ വിൽ എലിമിനേറ്റ്. ഇവിടുന്ന് വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു മിക്സഡ് അൺഹൈഡ്രൈഡ് ആണ് കിട്ടുക. CH3COO CH2CH3 മിക്സഡ് അൺഹൈഡ്രൈഡ്. ഇത്ര മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഇവിടെയൊക്കെ പ്ലസ് വാട്ടർ എന്ന് എഴുതണം കേട്ടോ. വാട്ടറാണല്ലോ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ
ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അൺഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ബൈ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ നടത്തി നമുക്ക് അൺഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫോസ്ഫറസ് പെൻഡോക്സൈഡ്. യു വിൽ ഗെറ്റ് സിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള അൺഹൈഡ്രൈഡും മിക്സഡ് അൺഹൈഡ്രൈഡ്സും ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബൈ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ്സ്. കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ് ഓൺ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ, ആസിഡിൽ നിന്ന്. ദാറ്റ് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ്സ് ക്യാൻ റിയാക്ട് വിത്ത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ ബേസ് ലൈക്ക് പിരിഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന ബേസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ദാറ്റ് വിൽ ഫോം acid anhydrides. That is reaction with the acid chloride. Acids react with the acid chlorides in the presence of a base like pyridine gives corresponding acid anhydrides. So the reaction can be represented as we need an acid RCOOH plus an acid chloride. Acid chloride have general formula RCOCl. Okay. RCOC അങ്ങനെ എഴുതണം കേട്ടോ, RCOCl. ഓക്കെ, സോ വി നീഡ് എ പ്രസൻസ് ഓഫ് പിരിഡിൻ, ഒരു ബേസ് ആവശ്യമുണ്ട്, കാരണം ഇവിടെ H ആണ് എലിമിനേറ്റ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ ഒക്കേഴ്സ് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് HCl ആണ്, OH അല്ല, HCl ആണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ആൻഡ് യു നോ ദ പ്രോഡക്റ്റ് RCOOCOR. അപ്പോൾ ആസിഡ് ക്ലോറൈഡുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് H റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്, OH അല്ല വരുന്നത്, H ആണ്. H പ്ലസും Cl മൈനസും ആയിട്ട് HCl പ്ലസ് HCl ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ ആൻ എക്സാമ്പിൾ അസറ്റിക് ആസിഡും അസറ്റൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്താണ് CH3COCl. HCl will eliminate, you will get acetic anhydride CH3COOCOCH3. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇത്രയും വരെ പറഞ്ഞത് OH ക്ലീവേജ് വരുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. ഇവിടെ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ, അത് അൺഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ശരിക്കും OH ക്ലീവേജ് ആണ്, ബട്ട് വിത്ത് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് H പോകുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ OH ക്ലീവേജ് വരുന്ന ഏതൊക്കെ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു? ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ്സ്, OHനെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ Cl കൊണ്ടുവരാം വിത്ത് PCl5, ക്ലോറിനുള്ള ഏജൻസി യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അമൈഡ്സ്, OH മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ NH2 കൊണ്ടുവരാം. ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എസ്റ്റേഴ്സ്, OHനെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ OR എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ദെൻ വി ലേൺ അബൌട്ട് ഫിഷർ എസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ, കുറച്ചുകൂടി ബെസ്റ്റ് വേ ആണ്. ദെൻ മെക്കാനിസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദെൻ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അൺഹൈഡ്രേറ്റ്സ്, ഡീഹൈഡ്രേഷൻ, അവിടെ നോക്കൂ OH അല്ലേ ക്ലീവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മോളിക്യൂൾ എടുക്കുന്ന കേസിലാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് അൺഹൈഡ്രേറ്റ്. ദെൻ അൺഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വേറൊരു റിയാക്ഷനാണ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ്സ്. ഓക്കെ, പിരിഡിൻ ബേസ് ആണ് HCl, അപ്പോൾ HClനെ പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിരിക്കും പിരിഡിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ആസിഡ്സ്, OH ക്ലീവേജ് വരുന്ന ആസിഡ്സ്.